નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. તો તમે બધા જ મિત્રો પ્રાથમિક શાળાનો 1 થી 8 નો અભ્યાસ પૂરો કરીને 9મા ની અંદર માધ્યમિક શાળાની અંદર પ્રવેશ લીધેલો હશે. તો એની અંદર ધોરણ 9 નું આપણી જે ભારત દેશની માતૃભાષા છે હિન્દી વિષય, હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું ફર્સ્ટ કાવ્ય છે આરાધના, એ આરાધના કાવ્યનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે એકદમ મજાની સાથે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો નિહાળવાનો છે, વિડીયોની મજા લેવાની છે અને વિડીયોને લાઈક પણ કરી દેવાની છે ગમે તે. તો ચલો મિત્રો, તમારો કિંમતી અને અમૂલ્ય વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની આપણે શુભ શરૂઆત કરી દઈએ. તો જોઈ શકો છો, સૌપ્રથમ પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. તેમાં પહેલો કે કવિ નિત્ય कैसी आराधना करना चाहते हैं. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારી ઈચ્છા હશે તો આપણે હિન્દી વિષયના સંપૂર્ણ કાવ્યોની સમજૂતી, સંપૂર્ણ ચેપ્ટરોની સમજૂતી તમને સારામાં સારી રીતે એઆઈ પીપીટી દ્વારા તમને સમજાવીશું, જે તમને સમજવામાં એકદમ સરળતા રહેશે. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરજો કે હા સર અમારે સમજવું છે, તો આપણે જરૂરથી તમારા માટે મિત્રો એ ટ્રાય કરીશું. તો કવિ નિત્ય, सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना की आराधना करना चाहते हैं. बीजो कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोगों दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना का कवि चाहते हैं. कवि की कैसी मनोकामना है कि जो लोग दुखी है वो अपने दुखों से मुक्त हो, कवि ऐसी मनोकामना चाहते हैं. आगे बढ़ीशु. आगे છે तीजो के कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ शक्ति की साधना चाहते हैं. आगे से चौथो, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं. कवि सबके जीवन में एक नया प्रकाश आए, सबके जीवन में एक छोटी सी ऐसी खुशी आए जिस खुशी से पकड़कर लोग अपनी जिंदगी संवार सके. आगे से पांचवो, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे. બધા જ જાતિવાદ, કોમવાદ બધું જ ભૂલીને બધા જ ભાઈચારાની ભાવનાથી આ દેશની અંદર સારી રીતે રહે, એ જ કવિની પ્રાર્થના છે. હવે છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए, જે મિત્રો પરીક્ષાની અંદર 2 માર્ક્સના ગુણભર વાળા પ્રશ્નો છે આપણા. તો કવિ कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार और सब एक दूसरे के कल्याण की बात ही सोचे, कोई किसी का बुरा करने की भावना न रखे. आगे से इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं. आगे जाइए. आगे से बीजो कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के दुखों का छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, उसे उपेक्षित और असहाय लोगों को दुख दूर होना चाहिए. कवि ऐसी इच्छा रखते हैं भगवान से. कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि की अभ्यर्थना है कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग वीर बने. आगे जयशु. आगे से चौथो कि कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में उच्च नीच, जाति पाति, अमीर गरीब यादि कई भेद है. इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है. इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारे विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता है. इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं. એટલે કે આપણે જાતિ, પાતિ, ધર્મ બધું જ ભૂલીને આપણે ભારત દેશના નાગરિક છીએ એવી આપણા અંદર ભાવના હોવી જોઈએ. આગળ છે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ का आशय स्पष्ट कीजिए. એટલે કે કાવ્ય પંક્તિ છે એનો ભાવાર્થ આપણે સ્પષ્ટ કરવાનો છે. તો એ છે કે દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એક ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. એનો ભાવાર્થ છે કે કવિ બસંત બાપટ, આ કાવ્યના કવિ છે બસંત બાપટ, उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है. उनके चित्त और देह की
एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छा काम करें और सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में सुंदर विचार हो, जो स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात किया करे. આ મિત્રો કવિની અંદરની ભાવના છે. બીજો છે ભેદ સભી અસ્ત હોવે, બેર હોવે વાસના, मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना. तो एनो भावार्थ છે कि आज दुनिया में जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं. ईर्ष्या से उच्च नीच का अंतर बनता है. इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है. संसार में अशांति और संघर्ष का कारण भेद ही है. जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं हो सकती है. એટલે કે આપણે જો એક થવું હોય, આપણે જો એકતા કરવી હોય તો આપણા બધા જ ભેદભાવો આપણે ભૂલવા પડશે. આગળ વધીશું. આગળ છે કે કાવ્ય पंक्ति को पूर्ण कीजिए. काव्य पंक्ति ની પૂર્તિ છે. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाई संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना. આપણી સંપૂર્ણ કાવ્ય पंक्ति થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ છે કે जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की हो कामना. तो विद्यार्थी मित्रों આ આપણી સંપૂર્ણ કાવ્ય પૂર્તિ થઈ જાય છે. આગળ છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ. આપણે એના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપવાના છે. તો અહીંયા છે દુઃખ. દુઃખનો વિરુદ્ધાર્થી શું થઈ જશે? સુખ થઈ જાય. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. બીજા વિરુદ્ધાર્થી છે સિમ્પલ વિરુદ્ધાર્થી છે. અને પરીક્ષાની અંદર મુખ્ય જો પૂછાય 90% તમારા પ્રશ્નો સ્વાધ્યાયમાંથી જ લેવામાં આવતા હોય છે. તો સ્વાધ્યાય આપણે ફર્સ્ટ સૌપ્રથમ પરીક્ષા આવે ત્યારે બધા જ સ્વાધ્યાય રિવિઝન કરી લેવાના. જીવન તો જીવન તો થઈ જશે મરણ. સત્ય તો સત્ય તો થઈ જશે અસત્ય. પછી સુંદર તો થઈ જાય મિત્રો કુરૂપ. પછી અસ્ત તો અસ્ત તો થઈ જશે ઉદય. આગળ વધીશું હવે. આગળ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતો આપણું નાનું એવું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર જે ફર્સ્ટ છે આરાધના, એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને અચૂકથી લાઈક કરવાનો છે અને અમારી ચેનલ થકી તમને પાઠ અને કાવ્યની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, એકમ કસોટી સોલ્યુશન, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો, પેપર સોલ્યુશન બધું જ A to Z તમને મળ્યું રહેવાનું છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે તમારા માટે જ અમારી ચેનલ ઉપયોગી છે. હવે તો તમે ધોરણ 9 ની અંદર આવી ગયા, તમને એટલી તો ખબર પડે છે કે કઈ વસ્તુ આપણા માટે ઉપયોગી છે ને કઈ વસ્તુ આપણા માટે ઉપયોગી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય, મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો. મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ ઉપયોગી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.